ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ووسيلتنا ورؤوفنا ورحيمنا ومأوانا وملجانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأنصاره وأشياعه وأتباعه وعلماء أمته وأولياء ملته وعلينا معهم أجمعين يا رب العالمين. الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا. شكرا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا. तुम्हें बिनवा मुझसे और कोई नहीं, शर्मसार अपने दामन में छुपा लेना मुझे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना। जब तराजू को किनारे आप ही होंगे खड़ा, दामन रहमत में उस दम में छुपा लेना मुझे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना। या रसूल अल्लाह हबीब खालिक एकता तुई बरगुज़ीदा जुल जलालो वाके बेहमता तुई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना।
نازنین حضرت حق صدر بدر کائنات نور چشم انبیاء چشم چراغ ماتوی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله أكبادنا مجروحة من سيف هجر المصطفى طوبى لأهل بلدة فيها النبي المحترم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين তালাঙ্গে ইসলামিয়া উজান মেহফুর আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে আয়োজিত শামসুল আলামা হজরত আল্লামা সাহেবুল্লাহ ফুলতলি রহমতুল্লাহ আলাইহি ও এলাকার নবগান দিবসের উপলক্ষে ইসলামী সুন্নি সম্মেলনের অধ্যক্ষার অধিবেশনের মুহতারাম সাহেব সদর মুআজ্জাজ হযরত উলামায়ে কেরাম শ্রদ্ধ মুরব্বিয়ান আযম অত্র এলাকার সম্মানিত মুসলিম নেতা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা শাহী দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া যে আল্লাহ আমাদের আজকে সুন্নি সম্মেলনে যোগদান করার তৌফিক দান করছে আমরা সবে মহব্বতে শুকরিয়া তান করি আলহামদুলিল্লাহ। আজকের এই রাত জুমার রাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাত যে জুমারে কেন্দ্র করিয়া আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অসংখ্য ঘটনা সংঘটিত করেছে। এর মাঝে সবচেয়ে বড় ঘটনা হল জুমার রাত আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতে বা জুমার দিন আল্লাহ আমরার আদি পিতা আমরার বাবা হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম সৃষ্টি করেছে। ফিহি খুলিকা আদম, এদিন আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের বিচে রূহ ঢুকে গেছে। এদিন আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম জান্নাতে দাখিল হয়েছে। এদিন আল্লাহ আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের জান্নাত থেকে জমিনে নামায় গেছে। এর লাগি
মুমিন হল লাগি ই দিন হইল সাপ্তাহিক ঈদের দিন। সাপ্তাহিক ঈদ রসুল্লাহ ফরমাই এই দিন আমার উপর তুমি তাই বেশি বেশি দুরূদ শরীফ পড়বে, কারণ ফাইন্না সালাতাকুম মারুদাতুন আলাইয়া, তোমার তার দুরূদ আমার কাছে পেশ করা। সাহাবাই কেরাম লিখেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার ওফাতের পরে হইল, কারণ ওফাতের পরে আপনি কোনো ওলা তাকবানি অকাত আরিমাত। রাসূলুল্লাহ ফরমায় যে অবশ্যই আমার ওফাতের পরেও, কারণ নবী হল শরীরে মাটিয়ে খাইতে পারে না, নবী হল কবর জিন্দা থাকেন। সুবহানাল্লাহ। তো আজকের রায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রায়, যে রায় উত্তম নাকি সবর কদরের রায় থাকতো, এ নিয়ে কথা আছে। আজকে আমরা মুবারক রায় পাইছি, জলসাতে আমরা বইছি, মাহফিলে বইছি, সুন্নি সম্মেলনে বইছি, কেমন লাগি বাইকের ব্যাপার। কারণ সুন্নিয়ত ছাড়া মুমিনিয়ত থাকে না। যার মাঝে সুন্নিয়ত নাই, এই মুমিন নাই। মুমিন হইতে হইলে কিতাবা লাগে, সুন্নি হওয়া লাগে। কথাটা আপনাদের কাছে বেখাপ্পা লাগতে পারে, কিন্তু বাস্তব সত্য। যে মানুষে আল্লাহর নবীরে, সাহাবাই কেরামরে তার জীবনের আদর্শ বানাইতে পারছে না, তার ইমানের মাপকাঠি বানাইতে পারছে না, এই মানুষ এ মুমিন হইতে পারে না। আর আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু ফরমায় যে আমার উম্মতের আগে যে জাতি আসলাম বনি ইসরাইল, বনি ইসরাইল ৭৩ দলে বিভক্ত হয়েছে। অচিরে আমার উম্মত ৭২ দলে বিভক্ত আসলাম বনি ইসরাইল, অচিরে আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত। সাতাফতারিকু উম্মতি আলা ৭৩ মিল্লাহ। আল্লাহ এবার আগে এখন বনি ইসরাইলের ৭২ জাহান্নামী, আর আমার উম্মত ৭৩ বা এর একদল জান্নাতি। সুবহানাল্লাহ। রাসূলুল্লাহর উম্মত কেমন হবে? কিয়ামতের দিন আল্লাহ তামাম নবীর উম্মতরে দিয়া বানাইবা ১২০ সফ। কত সফ? ১২০ সফ। হুজুরে ফরমান শুধু আমার উম্মত হইবা ৮০ সফ। সুবহানাল্লাহ। হুজুরে সুবহানাল্লাহ। শুধু আমার উম্মত হইবা ৮০ সফ, আর সারা নবীর উম্মতে মিলিয়ে হইবা ১২০ সফ। হুজুরে কইন কিয়ামতের দিন তুমি তাই দেখবাই কোন নবীর ১ উম্মত, কোন নবীর ২ জন উম্মত, কোন নবীর ১০ জন উম্মত, কোন নবীর ৪০ জন উম্মত, কোন নবীর ৭০ জন উম্মত। আর আমি দেখুন অসংখ্য খালা মাতা, মাতার চুল খালা নেই, বেশিরভাগ মানুষের চুল খালা নেই, বেশি বয়স হইলে চুল খালা খালা মাতা আর মাতা। আমি বলবো জিবরিল এরা খারাপ, বলে এরা খারাপ বাদে কিন্তু আপনার সর্ববার উপরে দিয়ে উঠাব, আমি সর উপরে দিয়ে উঠাইব, আমার মাথা চোখ উপরে দিয়ে দেখব, আমি দেখবো উপর পর্যন্ত, উর্দু আকাশ পর্যন্ত ওরা খালা খালা। ও কইবে ইয়া রাসূলুল্লাহ, ওই যত মানুষ দেখছেন সব আপনার। আপনারা মেসা ওগুলো আক্রমণ করবো লাগে, মেসা ওগুলো সত্য আর একদম ব্যস্ত মেসা ওগুলো সত্য। তাম বনি ইসরাইল আসলা ৭২ দল, আর আমরা মুসলমান উম্মতে মুহাম্মদী উম্মত। ও মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ উম্মত ওই বা ৭৩ দলে বিভক্ত, এক দল বেহেশত হইবে। কথা বুঝা গেছে? আন্দু আত্মনা দিল মেসা ওগুলো আক্রমণ করা, মানে মূল্যায়নের মাঝে ৭২ দল না, সেগুলো ৭০ দল না, ইলেকট্রিক।
আল্লাহর হাবিবে কিয়ামতের দিন ফখর করবা যে আমার উম্মত বেশি। সুবহানাল্লাহ কইতে নাই? আমরা আল্লাহর নবীর উম্মতের সংখ্যা অনেক অনেক উম্মত। আল্লাহর নবী সরকারে কায়নাতে ফরমায়েন আমার উম্মতের ৭০,০০০ উম্মত বেলা হিসাব বেহেশতে যাবে। তাহলে সামান্য অর্থের কথা বলি ৭০,০০০ খোয়ার বাজে কন্যা প্রত্যেক ১,০০০-এর লগে আরো ৭০,০০০ দেব। আমার উম্মত বিনা হিসাবে প্রথমে এইবার ৭০,০০০ জান্নাত, এর বাদে আবার কই ও ৭০,০০০-এর প্রত্যেক ১,০০০-এর লগে আরো ৭০,০০০, ১,০০০-এর লগে ৭০,০০০ ৭০,০০০ কতকা ইলা ৭০,০০০-এর লগে আরো ৭০,০০০, ১,০০০-এর লগে আরো ৭০,০০০। সুবহানাল্লাহ। কত উম্মত হল জান্নাত বেহিসাব। এর মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল ফরমাইন আমারে আল্লাহ তার খান্দাত কুরসির খান্দাত মাকামে মাহমুদ দিবা। আল্লাহ ওয়াদা করছেন না আসা আন ইয়াবআসাকা রাব্বুকা মাকামান মাহমুদা। আমারে আল্লাহ তার খান্দাত এক আসন দিবা। মাকামে মাহমুদ এটার তফসির হইল মাকামুস শাফাআ। এই জায়গাতে আল্লাহর নবী আল্লাহ তাকে যে মর্যাদা দান করছেন এটা হইল সুপারিশের মর্যাদা। সুবহানাল্লাহ। ফরমাইন এই বেলা হিসাব দেওয়ার পরে আল্লাহ আমারে দুনিয়ার থাকতে শাফাআতের অধিকার দিচ্ছেন। কোরআন শরীফের আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত আছে মানজাল্লাযী ইয়াশফাউ ইনদাহু ইল্লা বিইذনিহি। আল্লাহ দ্বারা অধিকার দিবা সুপারিশ, তাই সুপারিশ করবো। আল্লাহ নবীর আল্লাহ সুপারিশ দিচ্ছেন। রাসূলুল্লাহ ফরমাইন উতিতুস শাফাআ। হুজুরে ফরমান আনা আউয়ালু শাফিঈন ওয়া আউয়ালু মুশাফফা। আমি পয়লা সুপারিশকারী, পয়লা আমার সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হইব। হুজুরে ফরমাইন আনা শাফিউল লি আহলিল কাবাইর মিন উম্মতি। আমি হইলাম আমার উম্মতের মাঝে যারা কবিরা গুনাহগার এরারে সুপারিশ করিয়া জান্নাতে লইয়া যাইব না। কবিরা গুনাহ করলে মানুষ কারণ লইবা দুজনে যাইব, আর ঈমান আছে বলিয়া নবী সুপারিশ করিয়া জান্নাতে পৌঁছাইছে। কিয়ামতের দিন খালি নবী সুপারিশ করতে নাই, ওলি হলে সুপারিশ করবে। আল্লাহ কইবা যে তুমি তোমাদের অনুসারী যারা আসলা, তোমাদের লগে নামাজ পড়ছেন, তোমাদের লগে রোজা রাখছেন, তুমি টান টান সুপারিশ করো করিয়ে জান্নাতে লইয়া যাবে। অথবা অন্য রাওয়াত আছে ওলি হলে কইবা ইয়া আয় আল্লাহ আমরা তুমি বেহেশত দিলাইছো, আমরা হিসাব নিছ না যে একগুলো মানুষে আমরার কথা শুনিয়া রোজা রাখছেন, আমরার কথা শুনিয়া নমাজ পড়ছেন, আমরার মায়া করছেন, আমরার লোকে চলছেন, এর খিত আল্লাহ অনুমতি দিবা দাও। যারা তোমার মেহনতে পরিশ্রমে রোজাদার হয়েছে, নমাজি হয়েছে, তোমাদের মহব্বত করছে, ইলা যারা আসো এরা খুঁজাইয়া তুলদের লইয়া বেহেশত। হাদিস শরীফের মধ্যে আইছে কোরআনে করিমে তিলাওয়াত করনেওয়ালা যারা কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করছে, যারা রোজা রাখছেন, যারা হজ করছেন, কাবা শরীফ তওয়াফ করছেন, কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করনেওয়ালা মানুষের কোরআন শরীফে সুপারিশ করিয়া জান্নাতে লইয়া যাইব। যারা রোজা রাখছেন, রোজার সুপারিশ করিয়া জান্নাতে লইয়া যাইব। যারা কাবা শরীফের তওয়াফ করছেন, এরারে কাবা শরীফের সুপারিশ করিয়া জান্নাতে লইয়া যাইব। সুবহানাল্লাহ। হুক্কা এর লাগি রোজা রাখতা, তিলাওয়াত করতা, হজ করতা, কেনে বলে তার দ্বারা ফায়দা কি তো হইব
রোজারে আল্লাহ এমন এক সুরত দিবা, এমন এক দামি জিনিস বানাইবা আর জবান দিবা। রোজা করবো আল্লাহ তোমার বন্দায় ফজর থেকে মাগরিব পর্যন্ত তোমারে ডরাইয়া আমারে সংরক্ষণ করছে, হেফাজত করছে। তোমার বন্দায় খাইছেন না, তোমার বন্দায় পান করছেন না, তোমার বন্দায় বিভিন্ন মিলামিশা করছেন না। রোজারে সংরক্ষণ করার লাগে, হেফাজত করার লাগে আমি অনুরোধ করি আর তোমার বন্দায় তোমারে ডরাইয়া রোজা রাখছেন, তোমারে ডরাইয়া তাই চাইলে খাইতে পারতা, খাইছেন না। আমি অনুরোধ করি আর তোমার বন্দারে তুমি জান্নাত দেও। সুবহানাল্লাহ। কোরআন শরীফ এখানে কার কালাম? কার কালাম? আল্লাহ। আল্লাহর কালামে বন্দার পক্ষে সুপারিশ করবো এর নাকি ভাই আল্লাহর কালাম রে আমরা সম্মান দিই, দিই না? কিলা সম্মান দিই? খালি পড়ি না, আমরা মায়া করি, কেন বুকুত লাগে। যে জিনিসে মানুষের মায়া করে এর কিতাব লাগে, বুকুত লাগে। যে জিনিসে মানুষের মায়া করে এটা চুমা দেয় ঠিকই না। আপনি আপনার বাচ্চারে বহুত দিন পরে পাইছেন, এক সপ্তাহ, 15 দিনে, মাস দিনে, বছর দিনে আপনি বাড়িতে আইছেন, আইয়া আপনার বাচ্চারে পাইলেন, বাচ্চা আপনার আজ্ঞা করবে, আপনি বুকুত লাগে, আপনি চুমা দিবেন। আল্লাহর কালাম কোরআন শরীফ এখানে আমরা মায়া করিয়ার লাগে, মায়ার নিদর্শন হিসাবে এখানটা চুমা দেয়, বুকুত লাগে। ও মওলা, তোমারে আমরা দেখিয়া না, কিন্তু তোমার কালামের একটা দৃশ্য আমরা দেখিয়া আমরা তোমারে পাইছি না, তোমার কালামের দৃশ্যে আমরা সম্মান দিয়া চুমা দেই। সুবহানাল্লাহ। এর লাগি কোরআন শরীফে ইজ্জত করিয়া যে মানুষে চুমা দিল, বিয়াকে আল্লাহরে চুমা দিল। সুবহানাল্লাহ। এই যে সম্মান, আগে আমরা মসজিদও তাড়িয়া থাকতো, তাড়িয়া কোরআন শরীফ ঠিকা তো সকলের উচ্চতা সমান নাই, কোনো সময় টানমারি আনতে করি দিই তো চুমা দেওয়া, বুকুত লাগানি, ফটোটা করে বাটে কইতা বলে তো উঁচা জায়গাতে কোরআন শরীফ পড়ছে, অত লম্বা খুইয়ার খাটিয়া সিন্নি করবে। এটা আসলে কোনো সরাসরি তোর মাঝখানে একটা মহব্বতের ব্যাপার। কোরআন শরীফ অত উপরে তুলে পড়ছে, কিতা দিয়া আল্লাহরে খুশ কথা, আল্লাহর কালামকে পড়বে ওটা কিতা বসে কিছু। যত দিন যার সম্মানিত জিনিসের সম্মান কমেন না বাড়ে, কমে, তার মানে কিয়ামত তত নিকটবর্তী। বালা মানুষের মহব্বত করা, সম্মানিত মানুষের সম্মান দেওয়া, সম্মানিত জায়গারে সম্মান করা, এটা হল ইমানের লক্ষণ, তাকওয়ার লক্ষণ। কোরআনে কারীমের মধ্যে আল্লাহ বলেন, যালিকা মান ইয়াযুম শাআইরাল্লাহ ফাইন্নাহা মিন তাকওয়াল কুলুব। যারা আল্লাহর নিশানকে সম্মান দেয় এরা দিল ফরেজগার। সুবহানাল্লাহ। দিল ফরেজগার আর মুখ ফরেজগারকে সমাসে ফোকাসে কোনটা অরিজিনাল? দিল। ফোকা কোনটা অরিজিনাল? দিল ফরেজগার। দিল ফরেজগারের আলামত আছে, যে মানুষে আল্লাহর নিশানকে সম্মান দেয়, কাবা শরীফের সম্মান দেয়, মসজিদ হলের সম্মান দেয়, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর সম্মান করে, তামাম নবী রাসূল এবং আলিম উলামাদের সম্মান করে, যে মানুষে কাবা শরীফের সম্মান করে, আলিম উলামা নবী রাসূলের সম্মান করে, যে মানুষে কোরআনে কারীমের সম্মান দিয়ে, যে মানুষের নামাজের সম্মান দেয়, যে মানুষে আল্লাহর নিশান সাফা মারওয়া পাহাড়ের সম্মান দেয়, উহুদ পাহাড়ের সম্মান দেয়, তুরে সিনাইয়ের সম্মান দেয়, নীল নদী ফুরাত নদীর সম্মান দেয়, ফিরিস্তাদের সম্মান দেয়, জিবরিল আমিনের সম্মান দেয়, সম্মানও দিছি না। এই মানুষের দিল ফরেজগার, মুখ দিয়া ফরেজগারি জাহির করার নাম ফরেজগারি না। সম্মান দেওয়াটাও গিয়া ফরেজগারির আলামত। দিল ফরেজগার কি না এটা বোঝা যায় সম্মান দেওয়ার মানে। এর লাগি আমরা নেককার মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখি, এমনকি নেককার মানুষের
ওসিলা পর্যন্ত আল্লাহর কাছে নেই, এটা বাদ বেদলিল না, এটা বাদলিল। হযরতে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শাসন আমলে মেঘ জমিন রইতে কনকন হয়ে গেছে, খেতর না খেজুর না মানুষায় আমিরুল মুমিনিন দেখেন না, আমিরুল মুমিনিন বৃষ্টি না হইলে তো খেত হইতো নাই, খরা দেখা দিছে, আপনি ব্যবস্থা ফারুকা হযরত ওমর ফারুক আজম সৈয়দনা ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাসাদি সৈয়দনা হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা এর খেদমতে যাই, তানে লই আইয়া সালাতুল ইস্তিসকা পড়েন, মেঘর লাগি দোয়া করেন আর করেন, ও আল্লাহ আপনার হাবিব জমিনে থাকতে আমরা তান ওসিলা দরিয়া তান চেহারা দেখে দোয়া করছি, তুমি মেঘ দিছো। আজ আপনার হাবিব লোকান্তরে রওজা শরীফে আরাম ফরমাইছেন, আমরা আপনার হাবিবর সাসারে লইয়া আইছি, আপনার হাবিবর সাসার খাতিরে আপনি মেঘ দেউকা। দোয়া করতে দেরি হয়েছে, মেঘ জমিনে লাগতে দেরি হয়েছে, আবার বড় করে কই না সুবহানাল্লাহ। এলে বুঝা গেল নবীরও ওসিলা করা যায় আর বুজুর্গেরও ওসিলা করা যায়। রসুল পাক সময় সাসাজি বুজুর্গ না বুজুর্গ না, রসুল্লাহ বাদশা জায়গার মাঝে রসুল পাক সময় ওয়ালিদের গ্রামের মধ্যে আব্দুল্লাহ আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম রসুল পাক সমরে তার আম্মা জান হযরত সাইয়্যিদাতুনা খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা আমিনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা গর্ভ রাখিয়া 2 মাসে মারা গেছেন বলেন। আর হযরত আমিনা আলাইহিস সালাম রসুল পাক আম্মা জান তাই 6 বছর রাখিয়া কেন্দ্রের ভিতরে বিদায় দিয়েছেন। বাদশার মাঝে 2 জন ঈমান কবুল করছেন, কয়জনে? 2 জন। হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আর হযরত আমির হামজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। তো হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা বুজুর্গ মুরব্বি থানে লিয়ে গেছে নেকা ইয়া মেঘ চাইছেন, আল্লাহ মেঘ দিলেছেন, সুবহানাল্লাহ। খালি রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা এর খেদমত হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু গেছেন, 12 বছর খেলাফত চালাইছে। কত বছর? 12 বছর। লম্বাটা ইলা টাইম একটা হয়েছে। এখন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা ইন্তেকাল ফরমাইছেন, খারলিয়ে দেখে কি আপনার আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা মেয়ে গণনা কিতাব করতাম। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা জবাব দেন, তুমি তো এক কাম করো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা শরীফের উপরে যে চাদর আছে, যে শামিয়ানা আছে, শামিয়ানারে একটু শুদ্ধ করিয়া রওজা শরীফের গাত রোদ লাগাও। রওজা শরীফের গাত রোদ আল্লাহ নবী আল্লাহ কত মহব্বত করতেন। অথবা আমি প্রায় এক উদাহরণ দিই, আমরা গ্রামের শুনি, এটা ইন্টারন্যাশনাল উদাহরণ নয়, গ্রামের উদাহরণ। মা তো ফুয়ারে দান বড় মহব্বত করেন, ফুয়া যদি নদীর মাঝে চলেন তাহলে মা কষ্ট হয় না, আরাম লাগে, অথবা কষ্ট। এক মা ফুয়া নদীর দলিতরা মা ফুয়ারে বারবার কোন তুমি কাম বাদ দাও করো আর চাই না, এখন উখান শেষ করলে দেয়। এটা করতে করতে যখন মায় ফুয়ারে গড় আনতে পারেন না, ছায়াত আনতে পারেন না, ফুয়ার ফুয়া নাতিরে লইয়া দুধবার হয়ে যায়, তখন বলবো আমার ফুয়ারও রইতে চলে যায়, তোমার ফুয়া রইতে চলে, তোমার বছর রইতে ভালো লাগে, আমার ফুয়া যত সময় তুলে চলে তোমার তো বুঝো আর সুবহানাল্লাহ কইতেন না। আল্লাহর হাবিব সরওয়ারে কায়নাত ও জাতুল সত্তা
তামাম নবী হলে আল্লাহরে খুশ করার লাগি যতটা করা লাগে করছেন, এমনকি নিজের বেটারে পর্যন্ত কোরবানি দিয়েছেন, নিজে পানির ডুবি গেছেন, করাত দিয়া সিরিয়া 2 টুবা হয়ে গেছে, আপনি জ্বলিছেন আল্লাহরে খুশ করার লাগি। আর আমার আল্লাহ তার হাবিবরে খুশ করার লাগি যত সময় খুশ হইছেন না, যেটা পাইলে খুশ হইবা ওটা দিয়া খুশ করিয়া দেখেইবা আপনি খুশ হইছেন নি। যখন কইবা খুশ হইছি তখন আল্লাহ দেওয়া দিবা, মানে একগুড়ে আল্লাহরে দিয়া খুশ রাখতে চাই। 6 লক্ষ নবী হল সারা একমাত্র মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহরে আল্লাহ দিয়া খুশ রাখতে চাই। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ এনে দিয়া খুশ রাখতে চাই, আর আল্লাহরে হকলে দিয়া খুশ রাখতে চাই। এই নিল মুহাম্মদ রাসূল। কারণ আম্মা জানা আয়েশা সিদ্দিকা তো বিদুষী মানুষ, আমরা আম্মা জানা ফোর মাঝে কম বয়সী লম্বা সময় পাইছেন, তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন মেঘ নাই কিতা করতাম, তাই কোন কাম করো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা শরীফের উপরে দেখতে সামনে না আছে বিলাপ আছে, ওটা একটু সিদ্ধ করিয়া ওখানে রোদ লাগাই দেও, ওখানে রোদ লাগাইলে ফয়সালা হয়ে যাইব। পর্দা একটু সরাইছেন, রোদ রওজা শরীফও লাগছে, রোদ লাগার সাথে সাথে এমন বৃষ্টি শুরু হয়েছে, বৃষ্টি সয়রা বই গেছে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর মায়ার বন্দা হল আমরা ওসিলা করি, আল্লাহর মায়ার জিনিসের মধ্যে ওসিলা করি, মাত্র না করি না নেক কাম আমরা ওসিলা করি। বুখারী শরীফে আছে 3 জন মানুষের কাহিনী। এটা হইল কি একটা কাহাবের ঘটনা, গর্তের ঘটনা। এটা আপনারা জানা আছে যে 3 জন মানুষ শহরও বাড়াইয়া আর রাইতে গেছে গুহাত আশ্রয় নিছ, আর গুহার মুখে পাত্র লামিয়া মুখ করে দিয়েছে। নিচেতনে টেলিয়া গুহাতনে পাত্র হরানি সম্ভব না। ও 3 জনের নিজের জীবনের 3টা গুরুত্বপূর্ণ আমল, খালিস আমল দে আল্লাহ দরবারে পেশ করবে। আর এক একজনের আমলের ওসিলায় পাত্রটা এক এক অংশ ইয়া 3 অংশে সারা কাপড় মুক্ত হয়ে গেছে। এর লাগি কোনো মানুষ যদি খালিস নিয়ে 2 রাকাত নামাজ পড়িয়া আল্লাহর কাছে ওসিলা ধরে যে আল্লাহ তোমার গোলামি করছি, গোলামির খাতিরে আমারে মাফ করে দেও। বিশেষ করিয়া সালাতুল হাজাত, সালাতুল আসলে সালাতুল হাজাত একটা আছে। আল্লাহর হাবিবের খেদমতে এক সাহাবী আইছেন অন্ধ, দরির আল বসর দ্বারা সব এখন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার লাগি দোয়া করুক, আল্লাহ আমার চোখ ভালো করে দিতা। রাসূলুল্লাহ ফরমায় জেলা আসো ওলা তাকো না, আর কত ভালো কই জি না, আমার চোখটা ভালো হইলে ভালো। রাসূলুল্লাহ জেলা আসো কইলা ভালো হইলে ভালো হইলা, টাইম কথা ফিরাইলা কেন, আপনার মন কষ্ট হইছে তাই নিয়ে রাসূলুল্লাহর কথা উঠে উল্টাই। বালা মানি অন্ধ মানুষ ব্যস্ত দেখবে, কথা ঠিক না না, অন্ধ মানুষ ব্যস্ত। ই আল্লাহর বন্দা জানাই আমি ব্যস্ত যাইমু, এটা ঠিক, কিন্তু আমার লগর ভাই ওগুলো চোখ দেখ দিয়া আমার রাসূলুল্লাহর দেখরা, আমার তো দেখা হল না। যদি আমার চোখ ভালো হয়ে যায়, আল্লাহ যার কারণে জান্নাত পয়দা করছেন তানে আমি দুনিয়াত থাকতে দেখি লাইব, আর তানে যদি দেখি লাই আমি জাহান্নামে যাওয়ার কথা নয়। এর লাগে আল্লাহর হাবিবের কোন সাহাবী জাহান্নামে যাইতে নয়, প্রত্যেক সাহাবী লাগি আল্লাহ জান্নাতের সুসংবাদ দুনিয়াত থাকতে দিলাইছেন। কোরআন শরীফে আছে আমার উপর يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا.
সব সাহাবি সামনে দিয়া, পিছে দিয়া, আগে দিয়া, ডাইনে দিয়া, বামে দিয়া, সব দিক থেকে নূর বাড়ি জান্নাত করতে। বুঝলেন? নূর বাড়ি মানে জাহান্নামে তাপমাত্রা জান্নাত যখন না জান্নাত যখন সুবহানাল্লাহ কোন সাহাবি জান্নাতি ছাড়া না। আল্লাহ আয়াতের শেষ দিকে কয় ওয়াকুল্লাহু ওয়াদাল্লাহুল হুসনা, প্রত্যেকের ব্যাপারে আমি সুন্দর ওয়াদা দিছি, মানে জান্নাতের ওয়াদা দিছি। সুবহানাল্লাহ। কোন আমলের কারণে? বলে সবচেয়ে বড় আমল আল্লাহর নবীর দেখা। কথা না যেটা মানুষ আল্লাহর নবীর দেখছেন ইমাম সহ এরা সব জান্নাত। বহুত মানুষের নবীরে দেখছেন ইমাম সহ দেখছেন না, ইমামের সৌকে দেখছেন না। আর এক গুণ মানুষের নবীরে দেখছেন, নবী হিসাবে দেখছেন, রসুল হিসাবে দেখছেন। যারা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ রসুল আর নবী হিসাবে দেখছেন এরা জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। আর যারা দেখছেন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ শরীফ, আব্দুল্লাহর ছেলে মুহাম্মদ, রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ দেখছেন না, এরা দেখার বাদেও কোনো লাভ হইছে না, রিয়াকশন হয়েছে, অ্যাকশন না। বুঝছেন তো? ওষুধ খাইলে বেমার হবে, কিন্তু নিয়ম মতো না খাইলে রিয়াকশন করে। যেটা বাসাইতে আছে ওটা মারি যায়। মোহাম্মদ রসুল্লাহ এমন এক রাত তাহলে ইমান লইয়া যদি কেউ দেখেতে জাহান্নাম তুমি বাঁচি গেছে। আর যে মানুষে আল্লাহ নবীরে দেখছে ইমান সহকারে দেখছে না, তার মানে যে আল্লাহ নবীরে নবী দেখছে না, আল্লাহ রসুলের রসুল দেখছে না, সাধারণ মানুষের মতো দেখছে, হে দেখিয়া স্থায়ী জাহান্নাম হয়ে গেছে। আউযুবিল্লাহ হইতে না। আল্লাহর হাবিব ওই সাহাবী এখন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার চোখ ভালো হইতো, দোয়া করুকা। ও রাসূলের পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কইলা তাই না, তোমার চোখ ভালো হইবে লাগলে আমি দোয়া করতাম না। তুমি এক কাম করো, আমি তোমার এক পদ্ধতি শিখাই দেই। তুমি 2 রাকাত সালাতুল হাজত পড়িবাই, বালা করি ওযু করিয়া। আর তোমার আমি দোয়া শিক্ষা দিব, দোয়াটা পড়িবাই। এই দোয়া পড়ি লইলে তোমার চোখ ভালো হয়ে যাইব। আল্লাহ হাবিব তো রহমতুল্লিল আলাইহি, খালি তার সাহাবী লাগি রহমত, কিন্তু তামাম উম্মতের লাগি কেন রহমত? খালি তামাম উম্মত লাগি রহমত না, তামাম জগতের লাগি রহমত। 80,000 খোকা আর 18,000 মখলুকাত খোকা তামাম লাগি আমার রাসূলুল্লাহ রহমত। জিন্নাত, ইনসান, দরিন্দা, পরিন্দা, জমিন, আসমান, জমিন আসমানের মাঝখান, এক আসমান থেকে আর এক আসমানের মাঝখান, এরপরে লা জামান লা মাকান, যেটা আমরা চিনি না, যেটা আমরা দেখছি না, যেটা দেখছি যেটা বুঝি না, যেটা বুঝছি, যত জগৎ আছে সব জগতের লাগি আল্লাহ তার হাবিবে বানাইছেন রহমত। আর আল্লাহ হইছেন রব। সমস্ত মখলুকাত আল্লাহ লালন পালন করেন, সমস্ত মখলুকাতের লাগি তার হাবিবে আল্লাহ বানাইছেন রহমত। এর লাগি আল্লাহ হলো রব্বুল আলামিন আর মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ রাহমাতুল লিল আলামিন। তো আল্লাহ হাবিব তো চিন্তা করতেন তামাম উম্মতের কথা, এনে লাগি আমি দোয়া করব বন্ধু ভালো হয়ে যাবা, কিন্তু আমার যে বাকি উম্মত বলাইবা কিয়ামত পর্যন্ত এর মাঝে তো বহুত হাজতি রেখা হো, আমার এফাইতো নাই, আমার দোয়া লইতে পারতো নাই। তাইলে স্থায়ী একটা ব্যবস্থা আল্লাহ নবী দেন, যখন তুমি দেন কোনো হাজত তোমার কান্দে পাইব, কোনো প্রয়োজনে পাইব, তখন ও ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তোমার তারা লাগি এই হাজত রাওয়া হইবার লাগি, এই মুশকিল কুশা হইবার লাগি ও পদ্ধতিটা যথেষ্ট হয়ে যাইব। সুবহানাল্লাহ। কিতা লোক 2 রাকাত সুন্দর করে ওযু করিয়া 2 রাকাত নামাজ, আর 2 রাকাত নামাজ বাদে এক দোয়া। কিতা দোয়া ইবাদত বندگی করলে খালি হয় না, এটা জায়গা লই বলে দোয়া লাগে মাত্র না। কিতা দোয়া? শাহ আব্দুল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তার কিতাবের মধ্যে আনছেন জজবুল কুলুব ইলা দিয়ারিল মাহবুব, কিতাবের মধ্যে কিতা আনছেন দোয়া আনছেন
এবং এই দোয়াটা তাহলে আনছেন, এই দোয়া তিরমিজি শরীফ আছে, অন্যান্য হাদিস শরীফের কিতাবের মধ্যে আছে, সলাতুল ইস্তেখারার পর্ব আছে। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ওয়া আতাওয়াজ্জাহু ইলাইকা বিনাবিয়্যির রাহমা। اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة يا رسول الله إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي لتقضى هذه اللهم شفعه فيا. যেটা ফরমাই তুমি নামাজ পড়িয়া ও দোয়া করিও, এই দোয়া করলে তোমার হাজত করে দিয়ে দিব। অন্ধ সাহাবী ওযু করছেন, ওযু করিয়া 2 রাকাত নামাজ পড়ছেন, নামাজ পড়িয়া ওই দোয়া করছেন, আল্লাহ তার অন্ধ চোখে বালা করে। আপনার কোনো মুশকিল, আপনার কোনো হাজত লাগবে, যে আপনি 2 রাকাত নামাজ পড়ে আর এই দোয়া পড়ে ঠিক লিগা আল্লাহ আপনার হাজত পুরা হয়। আমরা খালি দোয়া চাই, নিজে দোয়া করতাম চাই না। কথা ঠিক নেই। ইমাম সাহেব আমার লাগে দোয়া করেন, ইমাম সাহেব কইবা আমি আপনার লাগে দোয়া করব আর আপনিও দোয়া করেন, তো আপনি কিতা দোয়া করতেন, খিলা দোয়া করতেন? সবচাইতে উত্তম পদ্ধতি হইল আপনার হাজতের লাগে আপনি 2 রাকাত হাজতের নামাজ পড়িতেন, আর হাজতের নামাজ পড়িয়া ও দোয়া করতেন। ইনশাআল্লাহ বারবার পড়ো কার দোয়া করো কা ইনশাআল্লাহ কবুল হইবে। সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া সাল্লাম। পড়ো কা সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া সাল্লাম। সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. তো এই দোয়া বড় মর্তবাওয়ালা দোয়া এবং এই দোয়া বহু সমস্যার সমাধানের দোয়া। সব হাজত যেমন পুরো হইব, সলাতুল হাজত করে এই দোয়া করলে ঠিক কিছু মাসলা মাসাইলের সমাধান হয়ে যায়। এই দোয়া তুমি মশলা বার করতে পারবে। যেমন আল্লাহর নবীরে আমরা ইয়া রাসূলুল্লাহ কই, ইয়া মুহাম্মদ কই, এটা সরাসরি দলিল হইল হাদিস। কারণ হাদিসের মধ্যে আল্লাহর নবী শিক্ষা দিয়েছেন তুমি দোয়া করবে আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ওয়া আতাওয়াজ্জাহু ইলাইকা বিনাবিয়্যির রাহমা ইয়া মুহাম্মাদু, ইয়া মুহাম্মদ খেল ইয়া রাসূলুল্লাহ। আমরা কই তো বলবো হাদিস শরীফ দ্বারা শেষ করছি। 2 নম্বর বিনবিয়িকা নবিয়্যির রাহমা, আল্লাহ তোমার নবী রাহমাতুল লিল আলামিন নবীর খাতিরে ওসিলা নিয়ে তোমার দিকে মুখ ফিরাইছি। নবীর ওসিলা দ্বারা এই দোয়ার দলিলের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়ে গেছে। আর একবারে শেষে আছে আল্লাহুম্মা শাফিউহু ফিয়া, আমার ব্যাপারে আপনার নবীর সুপারিশ আপনি কবুল করুকা। আল্লাহর হাবিবের সুপারিশ চাওয়াটাও বৈধ হয়ে গেছে। দেখলেন কত মশলার সমাধান। আপনারা ইয়া নবী মুহাম্মদ ইয়া রাসূলুল্লাহ সাহাত কি দিয়ে নিল্লাহ, যে 2 কথা কই, 2টা কথা দলিল ও হাদিস শরীফের মধ্যে। সুবহানাল্লাহ বুঝাইতে না সাহাবাগণ, আমরা উলামায়ে কেরাম বুজুর্গানে দিন যারা সলফ, যারা আমরা বুঝিয়া গেছেন, আল্লাহ কসম করি কইতাম পারি একটা কাজও আমরা ভুল শিখাইয়া গেছেন না। নয়া নয়া মানুষ বারোইটা আর তারে শুদ্ধরে ভুল কইতা তার ইলিমরও পাবে, কি তারও পাবে, ইলিমরও পাবে। যাই হোক, আল্লাহ আমরারে বড় মায়া করছেন, তার হাবিবের উম্মত বানাইছেন। আর আজকের এই জুম্মার রায় তোমরা নেক মজলিসে বলবার তৌফিক দান করছেন। আমরা সবে একবার মহব্বতে আওয়াজ দিয়ে করি আলহামদুলিল্লাহ। সাল্লাল্লাহু আলা
محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه জামরাদের দুরূদ পড়ি হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা নতুন রওয়ায়াত নাসাই শরীফে আছে মুসনাদে আহমদ হাদিস আছে কোন মানুষ যদি এক মর্তবা আল্লাহর হাবিবের উপর দরুদ শরীফ পড়ে তা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তারে 10টা সওয়াব দান করবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি আশারা সালাওয়াত 10টা সওয়াব দিবা 10টা রহমত করবে তার নামে وحطت عنه 10 سيئات وخطيئات ঈমান সব 10টা গুনাহ আল্লাহ maaf করিয়া দিবা সুবহানাল্লাহ আর ورفعت له 10 درجات আর আল্লাহ ঈমান সব 10টা শান মান বুলন্দ করবা আজকে রাত দুরূদ শরীফ পড়াবা কিতারা দিন রাত দুরূদ শরীফ বেশি বেশি পড়াবা কথা বুঝছেন কারণ আপনি দুরূদ শরীফ পড়বা সওয়াব পাইবা সালাম পড়বা জবাব কিতাব পাইবা আল্লাহ হাবিব ফরমায় মা মিন আহাদিন ইউসাল্লিমু আলাইয়া যে মানুষে তোমাদের মাঝে আমার উপরে আবার সালাম দিব ইল্লা রাদ্দাল্লাহু আলাইহি ইলাইয়া রূহি আমার আল্লাহ আমার রূহে আমার কাছে ফেরত দিবা হাত্তা আরুদ্দা আলাইহিস সালাম আর আমি সালাম পাইয়া আমার উম্মতে আমারে সালাম দিব তার সালামের জবাব আমি দিব সালামের বড় দাম আর সালাতের তুলনায় সালামের দাম বেশি সালাতের তুলনায় সালামের দাম বেশি দুরুদের সওয়াব নিলে গুনাহ মাফ হয় শান বাড়ে মান বাড়ে কিন্তু সালামে নবীর পক্ষ থেকে জবাব কিতাব সওয়াব আর জবাবের মধ্যে বেশি আছে সওয়াব আর জবাবের মধ্যে আছে না আল্লাহর হাবিবের কাছে সালাম যাইব সালাম বদলা আল্লাহ নবী জবাব দিব ঠিক নেই না আপনি আমি এখন সালাম দিলে সালাম দেওয়ার মশলা কিতাব ছিল জবাব দেওয়ার মশলা বলি ওয়াজিব মাতুন না এলাকি কুরআন শরীফ আল্লাহ কোন ইজা হুইয়িতুম বিতাহিয়াতিন যখন তোমরা কেউ তাহিয়া জানাইব সম্ভাষণ জানাইব সালাম দিব ফাহাইয়ু বিআহসানি মিনহা আও রুদ্দুহা তুমি তো জবাব দেওয়ার সময় তার জন্য বালা কিছু লাগাইয়া হইল আর না ওই তাই তখন কইছো না তখন অন্তত হইল তাইলে আপনি যদি জানেন না আসসালামু আলাইকুম কেউ কই অন্তত ওকে আপনার বলতে ওয়ালাইকুম আসসালাম আর যদি একজনে উত্তম কিছু কইন রাসূলুল্লাহ বাতাইছেন আপনি কইতা ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ এর লাগি কোন মানুষের বাড়িতে গিয়া আপনি তারা ডাকাডুকি করার জন্য লইয়া ইটা যতটাও করবা ইটার মাঝে সবচেয়ে উত্তম হইল আপনি গিয়া করুন বাড়ি থামাইতা তারে সালাম দিয়া হল কিতা দিয়া আসসালামু আলাইকুম যদি জবাব পাই হামাইতা আর বাইনাতে ফিরিয়া সালাম কয়বার দিতা কমপক্ষে 3 বার কয়বার যদি বাড়ির পক্ষ থেকে জবাব আয় আর যাইবা লাগে অনুমতি দেন তাইলে ঢুকতা জবাব আয় আর কইন বলে আইন না যেন বাড়ির বেটা মানুষ নাইতে আপনি ফিরিয়া আইতা
সুবহানাল্লাহ। এর চাইতে উত্তম ব্যবস্থা ইলা উত্তম ব্যবস্থা ইসলাম ছাড়া কোন ধর্মের মধ্যে নাই। ব্যবস্থা খেয়ে শিখেছেন আল্লাহর হাবিব হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। এবার মহব্বতে কইন না সুবহানাল্লাহ। হুজুর বাড়ি যদি আপনি অনুমতি আমায় পাইয়া হামাই তাহলে কোনো ফিতনার সম্ভাবনা আছে না? আর যদি অনুমতি না নিলে আমাদের ফিতনার সম্ভাবনা আছে না? নাই আছে। তাইলে ইলা ব্যবস্থা ইসলাম ছাড়া আর কোনো ধর্ম আপনি পাইতেন। একটি সুন্দর ব্যবস্থা ইসলাম ধর্ম ছাড়া আর দিতে পারছেন। এমনকি সালামের চাইতে উত্তম সম্ভাষণ দুনিয়ার কোন ধর্ম নাই। সুবহানাল্লাহ। আপনি যদি ইংরেজিটা ফলো করেন স্টাইল, তাইলে কিনা কইবা গুড মর্নিং মানে তোমার সকালবেলা, বিকাল হইলে গুড আফটারনুন বিকালবেলা, রাইট হইলে গুড ইভিনিং তোমার রাইট বেলা, বুঝছেন তো? বাংলায় শুভ সকাল না, খালি সকালবেলা হইতো, শুভ বিকাল বিকালবেলা হইতো, শুভরাত্রি খালি রাইট বেলা হইতো। কিন্তু ইসলামে শিখাইছে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। তোমার সারা জিন্দেগি শান্তিতে কাটবে, সারা জিন্দেগি আল্লাহ তোমার উপরে রহমত করুক। আচ্ছা আপনারা খোকা সকাল তুলে গিয়ে একটা মাদান তুলে গিয়ে একটা ও এখন তোমার সারাটা মিলে 3 সময় খালি একদিন। আর আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ইশারাটা হইলে আস্তা জিন্দগি আমায় গেছে। সকালে এক কোলে, দুপুরে এক কোলে, বিকালে এক কোলে, রাইতের এক কোলে খাওয়া লাগে না। ইলা সুন্দর জমাইল জামে মানে সংক্ষিপ্ত এবং অত্যন্ত সরল সারাংশ সম্পন্ন ইলা অভিবাদন অন্য কোন ধর্মের মাঝে আল্লাহ মানুষ জারি করতে পারছে না। আল্লাহ দেওয়া বিধানের মধ্যে আসসালামু আলাইকুম এর মধ্যে জেলা জামে মানে অভিবাদন আল্লাহ পাকে তার হাবিবরে দিয়ে আমাদের শিখাইছ। এগুলা ফলোর দরকার আছে। আপনি গরু আমাদের যে গরু মানুষের সালাম দেই, গোত্রে বারে যদি সালাম দেই, গরু মানুষের যে বারা আইসটা এভাবে সালাম দিয়ে বিদায় দিলা হইয়া বিদায় দিয়ে আপনার আল্লাহ শান্তিতে সফর করার পর শান্তিতে থাকার পর আর গরু আল্লাহ হইয়া গেলে আল্লাহ তোমাদের শান্তিতে উভয়ে দোয়া করলেন না করলেন না তে দোয়া করাকরির মাধ্যমে কি হইল, বিদায়ও দেওয়া হইল আর বিদায় দেওয়া হইল। এটা তাইতে সুন্দর আর কিছু হইতে পারে না। যাই হোক যে মাত্র আসলাম আমরা আল্লাহ হাবিবুর সালাম দুরুদ পড়িলে আমরা সওয়াব পাই। এক রেওয়ায়াত মতো 10টা সওয়াব। আর হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা নতুন রেওয়ায়াত নাসাই শরীফ ও মুসনাদ আহমদ শরীফ আছে যে খালি 10টা সওয়াব না 10টা গুনাহও মাফ হয় আর 10টা দরজা বুলন্দ মর্যাদা বাড়ায়। আর সালাম দিলে আল্লাহ রাব্বুল পক্ষ থেকে জবাব পাওয়া যায়। সাবধান আল্লাহ যদি আল্লাহ হাবিবের পক্ষ থেকে দোয়া আমরা নসিব করিলেন আমরা জিন্দগি ইসলামী জিন্দগি আল্লাহ হাবিবের দোয়ার বরকতে বদৌলতে আল্লাহ আমরা দুনিয়ার শান্তিতে রাখবা আখিরাতেও শান্তিতে রাখবা। বুঝলেন না? তা আল্লাহ আমরা খালি দুরুদ পড়ার কথা কইছেন না সালাম দেওয়ার কথা কইছেন। দুরুদ এবং সালাম দুটার কথা। يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ও ইমানদার হল তুমি তাই আমার নবীর সালাম দিও দুরূদ পড়িও। আর সালামের ব্যাপারটা একটু ভিন্নভাবে উন্নত স্টাইলে আরো গুরুত্ব দিয়া হল ওয়াসাল্লিমু তাসলিমা আমার নবীর সালাম দেওয়ার সময় আদব সহকারে সম্মান সহকারে সালাম দেওয়ার লেখা দিও।
সালামটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। সালাম দোয়ান না আজকাল তো সালাম দাও, সালামও দেন আসসালামু আলাইকুম পাতেন না, ওটা কোনো সালামই নেই। আর যদি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কই দিই বুঝি রাজা হারে পাতেন না। এত দিনই জ্ঞান শূন্য মানুষ আবার দিনের ব্যাপারে কথা কয় পাতেন না। ধর্মের ব্যাপারে কোনো জ্ঞান নাই, একদম জিরো টলারেন্স ধর্মের জ্ঞান। আবার আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বললে করে আস্তাগফিরুল্লাহ। অথচ যে মানুষ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সুন্দর করে কইব, আল্লাহর নবীর সুন্নাত মোতাবেক শুদ্ধ করে কইছে, এত বালা সুন্নি কথা ঠিক নি না? সুন্নাত না মানলে সুন্নি হওয়া যায় জি না। ইজলা বুঝতে খালি গরম সিন্নি খাইতে পারলে সুন্নি লাগবে। সুন্নি হইতে হইলে রাসূলুল্লাহর तमाम সুন্নতের উপরে আমল করা দরকার, সাহাবায়ে কেরামের সুন্নতের উপরে আমল করা দরকার নাকি দেখ না? সুন্নি দেওয়া কোন বেটার আদর্শ গ্রহণ করিয়া, কোন মানুষের রাজনৈতিক আদর্শ গ্রহণ করিয়া আর সুন্নিয়তের দাবি করলে হইতে নাই। আদর্শ হিসাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর আদর্শ, সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ গ্রহণ করা ছাড়া সুন্নি আর কোনো লাইন নাই। তো সালামটা বড় উন্নত মানের সম্ভাষণ প্রদানের ব্যবস্থা। আমরা তো রাজনৈতিক স্টাইলে সালাম দেই না কিলা বলে মেহেরপুর তালামুদ্দি ইসলামিয়া মেহেরপুর আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে আয়োজিত আজকের সবার সম্মানিত সভাপতি, এরপরে তোমার এলাকার গণ্যমান্য বিশিষ্ট মুরব্বিয়ান হইলা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। এটা মাত নি না মাত না, এটা কথা নি না কথা না কথা, আমি এটা না জানিয়া করো। কিন্তু সুন্নত হইল, সুন্নিয়ত হইল কিতাব পয়লা কথা আসসালামু আলাইকুম বুঝছেন না? মাতবার আগে সালাম হইতো, আগে সালাম বাদে মাত। আর আমরা মাতে আগে মাত বাদে সালাম। সালাম হইছে ঠিকই, কিন্তু কায়দা মতো জায়গা মতো হইছে না। কায়দা মতো নিয়ম মতো জায়গা মতো হইল মাতবার আগে সালাম। যাই হোক, আল্লাহর হাবিব সরওয়ারে কায়নাত, তাজদারে কায়নাত, নূর মালা নূর, শামসুদ্দোহা, বদরুদ্দুজা, নূরুল হুদা, মুস্তাফা, মুজতবা, মুর্তদা, আকা, মৌলা তাজদারে কায়নাত হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাম দিতে আমার আল্লাহ কইল ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা। তোমরা আমার হাবিবের সালাম দেওয়ার সময় আদবের সাথে সালাম দিও, ঠিকমতো মনমতো সালাম দিও, প্রাণ উজাড় করিয়া সালাম দিও। আল্লাহ নবী ফরমাইন, আমার কোন উম্মতে কোন জায়গা থেকে আমার সালাম দিছে, তার বাড়ি কেন ঘর কেন, তার নাম কিনা, তার বাবার নাম কিনা তো আমি জানি। আমি তারে চিনি, আমি তার সালামের জবাব দান করি। সুবহানাল্লাহ। এটা আদবের কিছু ব্যাপার স্যাপার আছে না? আদব দেশার মাঝে আয় না। আদব জিনিসটা নরম, বেয়াদবিটা গরম। সুন্দর শব্দ বলছেন আপনি। আদব নরম, বেয়াদবি গরম। কথা হল না তো একসঙ্গে। আদব হইল ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। কথা হচ্ছে কোরআন শরীফের সূরা ইয়াসিন আছে নি? কয়েক জায়গাতে ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون
إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم إلى آخره وما علينا إلا البلاغ المبين ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের পক্ষ থেকে إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামে তার পক্ষ থেকে দুইজন প্রতিনিধি পাঠাইলা গাঁওর মানুষের কাছে। এই গাঁওর নাম হলো ইন্তাকিয়া। এই দুইজনে গিয়া বুঝাইয়া হলো বানাইলা আরো জনকে তান্তানোর মতোর পক্ষে। আর এই গাঁওর মানুষে কইন তুমি তাই তো কিতা রসুল মানতাম, তুমি তো আমরা লাগান মানুষ। কথা বলছি না, তুমি তাই তো আমরা লাগান মানুষ, তোমাদের রসুল কিতা মানতাম। রসুল দেখার বেলায় মানুষ, হকিকতে তাই রসুল, জাহিরি সুরতে তাই মানুষ। কথা বলছি না, কুমড়া আর যদি কদু দেখতে এক লাখা নয়, 7 বিলিয়ন না বেশন আছে। তরমুজ আর কুমড়া দেখতে তো প্রায় একবারে খাসা। তরমুজ যদি বিত্তর সাদা হয়ে খাইবানি, জি না, বিত্তর লাল, আর কুমড়া বিত্তর সাদা। তাইলে রসুল আর কারণে, নবী আর কারণে এর হকিকত এটা শব্দ দেখা যায় না, এর হকিকত আল্লাহ জানেন। আর যারা বিদ্যালয় ইমানের নূর দিচ্ছেন তারা বুঝে। লাগি কেউ দেখছে কিন্তু দেখছে না, আর কেউ দেখছে কিন্তু দেখার লাগান দেখছে কাম বানাইছে। আল্লাহ বলেন তারাহুম ইয়ানজুরুনা ইলাইকা ওয়া হুম লা ইউবসিরুন। আপনি দেখছেন তারা আপনার বাদী, স্যার আপনারা দেখেন কিন্তু তারা দেখছে না। যারা দেখছে কিন্তু দেখছে না, দেখলো তো দেখলো না কিলা বলে দেখছে কিন্তু দেখছে না। দেখছে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ দেখছে না। দেখলো দেখো এর লাগে এক গুরু জিন্দা কিন্তু মুর্দা, আর এক গুরু মুর্দা কিন্তু জিন্দা, ঠিক না? দেখার বেলায় যারা শহীদ এরা মুর্দা না মুর্দা না, কতদিন না, কিন্তু এরা মুর্দা না জিন্দা জিন্দা। কথা ঠিক আছে? এর লাগে অনেক মানুষ আছে সারা জিন্দগি ওয়াজ করলে হে মানত না, এ দিতানা মুর্দা, কত বড় মুর্দা। মুর্দারে কি সালাম যদি করি, এই মুর্দা যদি মুসলমান মিলে যেতে হয়, আমি সালাম যখন দেই তখন আল্লাহ তার রূহ তার কবর দেয় না, আমার সালামের জবাব দেয়। মুর্দা মরিয়া জিন্দা, আর কাফির জিন্দা থেকেও মুর্দা। এর লাগে আমরা সত্যিকার অর্থে মুমিন যারা, আমরা কবর জিয়ারত করি না করেন যে কবর জিয়ারত কিলা করতা। তাবরানী শরীফের হাদিস, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকা ফরমায়, প্রায় দিন শেষ সাইদ রাসূলুল্লাহ জান্নাতুল বাকি জিয়ারত হইতা এবং মুর্তেগায়ে নখুলর মুখামুখি কবর কিতা জিয়ারত হয়। সুবহানাল্লাহ, মুখামুখি জিয়ারত করতে হইলে কিলা 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 জিয়ারত করা লাগবে। মাতেন না কিবলারে দৃষ্টিয়া জিয়ারত করা লাগবে। মাতেন না ওদিকে কিবলা নাই, আপনার মুর্দার মুখ যদি আপনার কিবলার মুখ হয় আর আপনার মইয়িতের মুখ মুখে খাড়া হইন, তাইলে আপনার মুখ কিবলা বিপরীতে যাইব, কারণ মইয়িতের মুখ কিবলা মুখা। আল্লাহর নবী যতদিন কবর জিয়ারত করছেন, আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকা ফরমাইন, মইয়িতের মুখা মুখ দিয়া করছেন। এক রাসূলুল্লাহ গিয়া সালাম জানাইতে, আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুর ইয়াগফিরুল্লাহু লানা ওয়া লাকুম। এটা দোয়া না? দোয়া না? আল্লাহ তোমাদের মাফ করে দেখা, আমরাও মাফ করে দেখা। তাইলে বুঝা গেল রাসূল পাক সুজামে মইয়িতক লাগি দোয়া করার সময় কিবলারে পিছ দিয়ে দোয়া করছেন, মইয়িতের মুখ মুখা দোয়া করছেন। মাসলা হইতো হইব হাদিসের আলোকে, মন গড়া বানাইলে হইতো নয়। তাবরানী শরীফের হাদিস, মইয়িতের জিয়ারতের সময় মইয়িতের মুখ মুখা আপনার মুখ থাকতো,
দোয়ার সময় মসজিদের মুখ মুখে আপনার মুখ থাকে, আগ থাকতো আসমান মুখা, আগ থাকতো কোন দিকে? আসমান মুখা। তাহলে দোয়ার সময় মুখ থাকতো মসজিদ মুখা, আগ থাকতো আসমান মুখা। আপনি এর লাগি আপনি মসজিদের কাছে চাই না আল্লাহর কাছে চান? মাতকা কার কাছে? জিয়ারত করবা আপনি মসজিদর, আর দোয়া করবা আল্লাহর কাছে। এখন আমরা যদি যাই আল্লাহর ওলি আমার কাছে, জিয়ারত করা যাইবা আল্লাহর ওলির, আর দোয়া করবা আল্লাহর কাছে, নাকি তা? আপনারা গিয়া কই নিশাদুল আমার মাফ করে দেও, জি না, আপনারা কিতা করেন না আল্লাহ আমরা মাফ, আল্লাহ মাগফিরলি হাইয়িনা, আল্লাহুম্মা কাইসিন করছে। তো ওই যে তা সৃষ্ট ঝামেলা, এগুলা আমরা নাই, কারণ আমরা পুরান তরিকাত আছি না, তুমি না? আমরা কিছু সন্দেহ নাই, সন্দেহ দোকানে লাগে চেষ্টা করা হয় না, তুমি না? আমরা সন্দেহ দোকান আমরা ঢুকাই পারি সাব হল। এর লাগি আল্লাহ এখন তুমি দেন আমার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনে করি না তোমার তো লেখান এই আমার রাসূল মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিন মিন রিজালিকুম, মতলব কোন পুরুষের বাপ নাই, মানে আমার নবীরে আর ফাতিমা তুমিও আব্বা ডাকিও না, হাসান হোসেন তুমি তাই নানাজি ডাকিও না, আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা তুমি তাই আর বাতিজা কইও না, আর সম্পর্ক চলতো নাই, কুটুমিতা চলতো নাই, এই নহতার ঊর্ধ্বে এই রাসূলুল্লাহ নবীউল্লাহ যখন সুবহানাল্লাহ। এর লাগি এটা তাফসীর কিতাব রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রে সাহাবায়ে কেরাম কইতা রাইনা ইয়া রাসূলুল্লাহ, ও আল্লাহর রাসূল আমরা মধ্যে একটু খেয়াল করব, আর দিল দেখা দেখা মানুষ এটা গিয়া কইতা রাইনা ইয়া রাসূলুল্লাহ, রাইনা রে মানব ছাগল দেখা, তারা কইতা আমরা তো বাগাদি মারি দিয়া কান্দে ছাগলটা কাল হইয়া আইছি, ই কথা ইকানোর মর্ম দিল কি তাই আল্লাহ জানেন না জানেন না? ও আল্লাহ ইমানদার আমরা কইলা ইগুন তোরে আর তুমি যেন রাইনা কোয়ার সুযোগ দিও না, তুমি যেন আমার নবীর খেদমতে গেলে যদি কিছু কইবার হইল উনজুর না ইয়া রাসূলুল্লাহ। ও মুসলিমে কোরআন শরীফ আয়াত নাযিল হইল ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তাকুলু রাইনা ওয়া কুলু উনজুরনা ওয়াসমাউ। বুঝছেন তো? আল্লাহ আমরা আলগাই দিছে, আমরা মুমিন যারা এরা নবীরে ইয়া রাসূলুল্লাহ কইমু, ইয়া নবী আল্লাহ কইমু, ইয়া হাবিবাল্লাহ কইমু, আর যারা দিল খারাপ এরা বিভিন্ন অর্থ লাগাইয়া কইব। যেমন এর মাঝে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপার আছে। আমরা ভারত উপমহাদেশে একটা অর্থ, ই অর্থে আল্লাহ নবীরে ডাকলে কেউ অর্থ নিব বাদ দিকে, কেউ অর্থ নিব বালার দিকে, যেটার মধ্যে দুইটা অর্থ আছে, একটা বালা একটা বাদ, ইলা লকব লাগাইয়া নবীরে ডাকা আর গাই দিয়েছে না হি আয়াত নাযিল হওয়ার বাদে। যেমন রাসূলুল্লাহ যেমন সবচেয়ে বড় একটা লকব, সব নাম তো একটা দুইটা না, রাসূলুল্লাহ জাতি নাম দুইটা, শ্রীমতী নামটা 2600টা আছে। এর মাঝে আমরা রাসূলের পাশে একটা লকব হলো সাইয়্যিদুনা, অতএব সাইয়্যিদুনা, সাইয়্যিদু উলদে আদম তাই তো সাইয়্যিদুনা, সাইয়্যিদের অর্থ হইল নেতা, আর নেতার হইল দুই অর্থ, একটা হইল তেনা, একটা হইল দলপতি, অতএব না? তখন যেহেতু একটা তেনা দিয়া মহিলা মুসলিম বাসন সাফ করেন, হ্যাঁ থালিয়া সাফ করেন, তাইলে যদি রায়নার দুই অর্থ থাকার কারণে একটা বাদ, একটা হইলে আপনার দিকে খেয়াল রক্ষা, আর একটা হইলে আপনার ছাগল রাখা, যেহেতু এখানে দুই অর্থের কারণে আমরা আল্লাহ নিষেধ দিলাইছি, এটা কইতাম না। ওলা আমরা উপমহাদেশ অন্তত পক্ষে বাংলা যেটা বাংলা ভাষাভাষী আমরা যারা আছি এরা জানি সৈনিক নেতা, কিন্তু নেতার আবার দুই অর্থ। এর লাগে আদবর খাতিরে রাসূলের পাশে নেতা না হইয়া আমরা সর্দারও হইতাম, সর্দার করলে তেনা বোঝা যায় না, কথা বলছি না? আর আরব দেশের সাইয়্যিদুনা কইলে তারা এক অর্থ বুঝে, তারা সাইয়্যিদ মানে দলপতি বুঝে। অপর দিকে অন্য সমস্যা আছে, আমরা দেশ হিন্দু এক ভদ্রলোক এই উপমহাদেশ
যার নাম হইল গান্ধীজি কইল এনের লক্ষ্য হইল মহাত্মা, এনের লক্ষ্য হইল মহাত্মা। মহাত্মা কারে হয় বলে যে এই উপমহাদেশের সব নেতা আমার বড় নেতা আছে, এই নিল মহাত্মা। তাইলে এই উপমহাদেশের নেতা কইলে বুঝে এই রসুল্লার উপরে গান্ধীর মধ্যে কথা বলছি। আমরা হলো বলে বিশ্ব নেতা করি, কথা বুঝছি না, বিশ্ব নেতা হলো কিন্তু নেতা তো রইল, আর নেতা তো দুই অর্থ, যে কারণে বিশ্ব নেতাও পাওয়া যাইত না। যারা বালা অর্থে হইল অবশ্য বালা, কিন্তু কেউ যদি এটারে মন্দ করিয়া নেয় তখন তো আপনি এটা জিনিস করতে পারতেন না, যে কারণে আমরা ইলা শব্দ ব্যবহার করতাম না। যে শব্দের মধ্যে দুই অর্থ আছে, একটা বাদ আর একটা বালা। আল্লাহ মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিন মিন রিজালিকুম ওয়ালাকিন রাসূলুল্লাহ, তবে তাই আল্লাহর রাসূল, সুবহানাল্লাহ। ওয়া মা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূল। এই আয়াত বড় ঐতিহাসিক আয়াত। আখতা মনে হয়েছে কই আল্লাহর হাবিব সরকারে কায়নাতের ওফাত হইল, হইছেন না? শাব্দিক অর্থে রাসূলুল্লাহ মওত হইছে তো না, হইছে না? হইছে। শহীদের আমি আগে একবার কইছি, শহীদ মারা গেছেন কিন্তু তাকে মারা হইতে আল্লাহ নিষেধ করেছে। রাসূলের পাক সে ইন্তেকাল হইছে, তাই মরছেন কিন্তু তাকে মরা পাওয়া যাইছে না, ওই কারণে যে তার কিছু পরিভাষা আছে, যেটা আপনারা আমার লোকে কিতা হয় না, ব্যবহার হয় না। আমরা মারা গেলে জনতা লাগে না, লাগে না, পাতুন না কেন? রাসূলুল্লাহ ওফাতের পরে জনতা হয়েছে কিতা করে জি না, কি হয়েছে বলে দল দল হইয়া সাহাবায়ে কেরাম আইছেন 3 দিন ব্যাপী আল্লাহর হাবিবে আইছেন, দূর দূরান্ত থেকে 3 দিন পর্যন্ত সব সাহাবী সকল আইছেন, আর আল্লাহর হাবিবের সামনে দিয়া গেছেন, চেহারা আনোর সামনে দিয়া, আর সালাম আর সালাত পড়িয়া পড়িয়া গেছেন, বুঝিতে এর মধ্যে আল্লাহ হাবিব যখন করছেন। এর বাদে আল্লাহর ইচ্ছায় নবী আল্লাহ তার সামনে রাখেন রোজা শরীফ, তাই যখন জীবিত আসেন আমরা লাগি আমরা নবী বাড়ছেন, যখন আমরা হজ যাই যে আমার উম্মত যখন হজ আইসিতে আমারে দেখিয়ে যাইবা, আরে আফসোস মনে হয়েছে এদিন গেছি মোমিনপুর ওয়াজও রফিগঞ্জর, আর আড়াই চলে দিয়ে হুজুরের বাড়ির চলে দিয়ে যাওয়া লাগে। একবার বিশেষ কারণে আমি বাড়িতে যেতাম পারছি না, বাদে খবর লইছিল আমার তার ছোট সাহেবজাদারে দিয়া, বললে আব্বাই আপনার বাড় চাইছিল, আপনার আইছিল। صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم فرقا صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبقا بيجي কথা শেষ করব হুজুরে বাসর ওফাতের পরে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা ভাই আর তাই তলোয়ার আতর ইয়া প্রকাশ্যে ঘোষণা দিলা, যেইন কইবা নবী মারা গেছেন এনে তলোয়ার দি করতে না উড়াই দিই, এটা ডরের বিষয় না। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আল্লাহর হাবিবর খান্দাখানে বইয়া তাই রাসূলুল্লাহর শরীফ বেঁচে আছেন, আর আবু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা দেওয়ালে গিয়া পুলিশারি দেখতে আসেন। চিন্তা করলাম এনে কিতা দিয়া সামলানি যায়, কিতা দিয়া তাহলে সামলানি দেব বলে যে কোরআন শরীফ তান বোন ফাতিমার কাছ থেকে শুনছিল, আর তান বোন জামার কাছ থেকে শুনিয়া তাই তখন ঠান্ডা হয়েছিল। আজকে তানে ও ঔষধ দেওয়া লাগবো, নাইলে তানে ঠান্ডা ভরা যাইতো না। কদিনও তো তোলা লইয়া বলছিলাম গর্জনা উড়াই দিই, আর এদিনও লইছেন গর্জনা উড়াই দিল তারা তানে রসুল পাশে বলবা মারা গেছে। ও তলোয়ার আতর ও হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু একবারে আস্তে করে ওদের পাশে নতুন উঠি আইয়া তাই খালি তিলাওয়াত করো মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূল قد خلت من قبله الرسل
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ইয়া আয়াত কয়বার পড়ার বাদে হযরত ওমরের মাথা কাঁপতে আইছে রে। ইয়া আয়াত জীবনে বহুত শুনছি, আমি বুঝছি না, আজ বুঝি লাইছি রে আমার নবীজি দুনিয়া ছাড়িয়া বিদায় নিছেন গিয়া। আসছে টান হয়ে গেছেন, জুড়ে কোন সুবহান। এর লাগি কোনো মানুষের মা বাপ খুব মায়ার মানুষ যদি মারা যায় না পরিষ্কার হয় তাই জেলা হুমন যদি ও আয়াত পড়াইতে এটা অ্যাকশন করবেন না করতে। আপনার যদি মা বাপ মারা যায়, বাচ্চা মারা যায়, পরিষ্কার নিয়ে এই আয়াত পড়াইতে কিছু অ্যাকশন করবেন নয়তো। তো সব এখন শেষ কথা হইল আমরা নবীরে নবীর চৌকে দেখতাম, আমরা খালি চোখ দিয়া নবীরে দেখতাম না, অর্থাৎ ইমানের চোখ দিয়া নবীরে দেখতাম। তো গিয়ে আমরা ইমান থাকবো। আর নবীরে যদি আমরা আরো 10 জন মেসাব বলে হুজুরুল্লাহ খান দেখি আমরা ইমান জায়গা থাকি। এর লাগে আল্লাহ বলে তৌফিক দিতা আজমতে শানে রেসালত আমরা দেমাগত থাকতো। শুধুমাত্র হযরত খাজা আব্দুল্লাহ আলাইহিস সালামের বেটা এখানে থাকলে আমরা বেগুতে যাই না, আমার লাগান মানুষ ভাবতাম না। কোরআন যদি কত জায়গা ম্যাক্সিমাম জায়গা এই আয়াত আইছে, এই আয়াত দেখা গেছে কাফির বলে কইছে। এক জায়গা আল্লাহ তার নবীরে কইছিল আপনার কোকা আমি তোমাদের লাগান মানুষ এটা কইছিল কাফির হলরে লক্ষ্য করে না, তুমি তারা বুঝাও তোমরা উঠ হানো আরিছে এখানে খবর পাওয়া আমি নাই, আমি তোমরা লাগানের মানুষ। কথা বুঝছি না? হ্যাঁ, আর তোমরা এখানে জানিয়ে রাখিও আমার কাছে ওহি আয়, ওহি দান কাছে আয় আর সাধারণ বলছেন না, এই অসাধারণ হয়ে গেছে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহ ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন আসসালাতু ওয়াসসালামু আলা আশরাফিল আনবিয়া'i ওয়াল মুরসালিন সালাতুল্লাহি সালামুহু আলাইহি আজমাইন। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء ولساننا من الكذب وعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. يا الله আমরা রাখি আমরা ভাই বিরাদের ইমানদার পরিবর্তন চলিয়ে গেছিল तमाम রকম মাফ করে দেব। আয় আল্লাহ এই মাহফিলের ওসিলায় সওয়াব মঞ্জুর করবে, तमाम মুর্তেগার উপর পৌঁছে দেবে রহমতুল লিল আলামিন। तमाम अंबिया मुरसलीन
সাহাবা তাবিঈন তাবিঈন আল্লাহ तमाम মুমিন মুমিনাতের সালাসিলে তৈয়বা বুজুর্গান আমরা পীর মুর্শিদ হযরত সাহেবুল্লাহ রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি হযরত মুগফির রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সহ জৌনপুর সিলসিলার तमाम বুজুর্গের খেদমত আমরা নাম ধরে বিরসাওয়া ইয়া আল্লাহ ইদানিং গুনাহগার খাজা সাহেবের মাজার শরীফ কুড়িয়াইতে শিব মন্দির বানাইতে আল্লাহ তোমার রহমত বিচ্ছাওয়াইতে আমরা আর কলিজার রক্তকরণ হইতে আসে আল্লাহ তুমি আমার কলিজার রক্তকরণ রে কবুল ফরমাও তোমার গায়বী মদদ দিয়া বেইজ্জতি তুমি হেফাজত ইয়া আল্লাহ দুনিয়ার দিকে দিকে মুসলমান ও লাঞ্ছিত বঞ্চিত तमाम মুমিন মুমিনাত का इज्जत नसीब फरमाओ या अल्लाह दुनिया जिंदगी की हेफाजत आय अल्लाह लेबानन मुसलमान गजा मुसलमान शह भारत मुसलमान कश्मीर ला अल्लाह আমরা পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র तमाम তুমি হেফাজত আমরা এই বাচ্চা কাচ্চা সংবিধান আমরা সংবিধান অত্যন্ত দিন দুনিয়ার মৌতর বাদে আমরা লাগি দোয়া করতে ওয়ালা মানুষ নিয়ে চাকিলা দিয়ে আল্লাহ আমরা লাওয়ারিস হই রব্বি লা তাযারনি ফারদা ওয়া আনতা খায়রুল ওয়ারিসিন আয় আল্লাহ আমরা মা বাবা উস্তাদ বুজুর্গ লাগি নেকিয়াতদারি হিসেবে কবুল ফরমাও আমরা সংবিধান আওলাদ করে আমরা লাগি নেকিয়াতদারি হিসেবে কবুল আমরা কারণে আমরা মা বাবা উস্তাদ বুজুর্গ আমরা আওলাদ চাকরি যখন দেব ইজ্জত হরমত করে আল্লাহ আমরা দিনী রোজগার করে দুশ্মনের সংগঠনে হেফাজত ফরমাও আমরা সহি সমুদার জ্ঞান লাভ ফরমাও তোমার পক্ষ থেকে আমরা মাথার বুদ্ধি না দিলে আমরা বাঁচিয়ে ওরা বড় মুশকিল ইয়া আল্লাহ জালিমের জুলুম থেকে মাকির মুখর থেকে আদির আদাওয়াত থেকে বাগের বগাওয়াত থেকে আমরা হেফাজত ফরমাও লক্ষ কোটি দুরূদ সালামের হাতে সুনাগরিকে পৌঁছে আমরা সব রে মদিনা তৈয়বার হাজির নসিব ফরমাও মুআদা শরীফ খড়া হইয়া প্রাণ খুলিয়া নয়নের জলে মুখ বসাইয়া আমরা সালাতু সালাম দেওয়ার তৌফিক দিও ইয়া আল্লাহ মৌত নিদান কালে তোমার হাবিবুর দিদার আমরা দেখাইও আর আমরা সালাম দেওয়ার তৌফিক দিও আমরা কলমার তলকিন নসিব করিও জবান থেকে তোমার আর তোমার হাবিবুর মধুর নাম জারি সুবহান রাব্বিকা রব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন সালামুন আলাল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহ আসসালাম